Qala Muaz radhiyallohu anhu aytadi: "Ma shay'un anja min azabillahi min zikrillah." Allah'ın zikrinden ötken, Allah'ın azabından kutkaruçurak nerse yok dedi de. Allah'ın zikrinden ötken, Allah'ın azabından kutkaruçurak nerse yok. Ma şey'un anja min azabillahi min zikrillah. Bardық амалдар өзünü құтқара тұрған, намаз, садақа башқа құтқара тұрған өзінің машалла даражасы бар. Бирок ең күштүүсү, ең құтқаручырағы Аллахның азабынан Аллахның зикри екен да. Аллахның азабынан ең құтқаручырақ қайсы екен? Аллахның зикри екен. Ошон үчүн иншалла эгерде жаман өлүмдөн, кабырдын азабынан, кыямат күнүнүн шермендечилигинен, дозоктун отунан, Аллахның каарынан, Аллахның азабынан сактанганды кааласак, Аллахның зикрин бекем бармайт. Буга бир сом кетпейт. Буга бир сом кетпейт. Буга эч нерсени шарт кылган эмес. Алла ушунчалык жеңилдик берип койгон. Бардыгы эркек, аял, жаш, кары. Мынау мамлекет кызматкерлери иштеп аткандар. Бекер отурган зикир кылып отур. Мен убагында эсимде бар. 2005 жылы. Атын унутуп калдым го, бирок кызматы эсимде. Сотто иштейт эле. Сот эле өзү. Анан кийин аябай кыжалат болуп, жүрөгү сыгылып, ар нерсе кылса болбой, уйку жок түнү. Шайтан кичине азгырып басып алган да. Анан кийин мен аны зикирге кызыктыра баштадым. 20 жыл мурда. Сиз мындай кылыңыз деп, андай мындай деп, анан таспийни эме кылып, жазып бериңизчи деп жазып бердим. Эми ал арабча окуй албайт да, кыргызча эле субханаллахны, альхамдулилlah, ла иляха иллаллах, аллаху акбар, ла хавла ва куввата илля билlah зикирлерди мындай кылып жазып, ушуну мынчадан кайталайсыз деп. Кийин баштады бол. Уйку жок болуп аткан да. Эми уктап тургусу келбейт, Жүрөк бейпил. Бая кайгы, кыжалатчылык жок. Кайгы адамды кайгы чек артып берет. Кыжалатчылык бар го, адамды ой чүмчүнтүп берет. Ошондо эгерде кайгы, кыжалатчылыктан кутулганды кааласаңыз, жүрөгүңүзгө бейпилдикти кааласаңыз, зикирди кармаңыз. Болду. Алла Кур'анда айтып койгон. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Ала дегени кабардар. Кулак салып окула. Көңүл бургула, эй деген сөз. Внимание деген сөз. Алла ушинтип айтып атат. Би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алланын зикри менен гана жүрөктөр бейпилденет деди. Жүрөктөр рахаттанат. Жүрөктөр тынчтанат. Жүрөккө тынчтыкты кааласаңыз, Алланын зикри менен. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh keltirgen hadis Abu Said Hudri radıyallahu anhu'da rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorulgan eken. Eyyül ibad afdal dereceten indallah yevmen kıyamet. Kıyamet günü Allah'ın aldığında pendelerinin kimisi en abzel derecede olur. Kıyamet günü Allah'ın aldığında pendelerinin aramızda. Kimisi derecesi abzel. Abzel derecede, en жақшы derecede Peygamber zaten "Azakirunullah kasira." Allah'ını көп естеген dedi. Oşuların derecesi en büyük болады dedi. Kultu Abu Said radıyallahu anhu sahaba aytat, men ayttım Peygamberimizga, "Ve minel gazi fi sabilillah." Manil gazi fi sabilillah? ومن الغازي في سبيل الله. Bu man mes. ومن الغازي في سبيل الله. Allah'ın yolunda gazat kılgan kişiden de o dedi de. Peygamber ayette: "Law daraba bi sayfihi fil kuffar ve müşrikin hatta yankasir ve yahtadib daman lakana zakirin Allah afdalu daraja." Bu özünü kılıcı menen kafirlerden, müşriklerin arasına çıkıp, uğruşup, kılıcı sınıp, özü kanga boy olsa, oşonda dağı Allah'ın zikrini kılgan abzel oladı.
لَكَانَ الذَّاكِرِينَ اللّٰهَ أَفْضَلَ دَرَجَةً. Cabir radıyallahu anh'da rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ma amile adamiyyun amalan ence lehu minel adab min zikrillah." Qila ve la cihad fi sabilillah. Qala ve la cihad fi sabilillah. İlla en yadriba bi sayfihi hatta yanqati'. Ravahu Tabarani. Adam balası Allah'ın azabından, Allah'ın zikrinden ötkön amalı yok da atat. Allah'ın cihatından, Allah'ın yolunda cihattan dağı dese, ova, Allah'ın yolunda cihattan dağı. Eğer de kılıçmen soğuşup oşanda kaytpay, özü şehit bolup ketse, anda al, Allah'ın zikrine teң desek bolar. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'ın rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Har bir nerseni tazalay turgan nersesi bolat eken tugandar. Жүрөктөрү тазалай турган нерсе Аллахтын зикри экен. Ар бир нерсени тазалай турган нерсеси бар да. Мына кийимдерди эмне тазалайт? Самын. Дагы эмне? Айна. Порошок дейсиң, порошок дейбиз да? Мисалы да эмичи. Эшиктер эмне тазалайт? Пылесос тазалайт аналарды барды. Тазалай турган нерселер толтура. Кээ бир жерлерде машалла темирлерди от тазалайт. Алтын күмүштөрдү от тазалайт. Тазалай турган нерселер бар да. Ар бир нерсенин өзүнүн тазалай турган нерсеси бар. Макулбу? Жүрөктөрдү тазалай турган нерсе зикир экен. Жүрөктөрдү тазалай турган, жаркырата турган, мынандай деп айткан. Сиқала ва инна сиқалатал кулуб зикраллах. Алланын жүрөгүн тазалап жаркырата турган нерсе Алланын зикри экен да. Канчалык көп болса, ошончолук. Эстегенде Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Миражга чыкканда 7-чи асманда Ибрахим пайгамбарга жолуккан. Кайтып келатканда Ибрахим пайгамбар Байтул Маамур деп коет, периштелердин немеси бар экен. 7-чи асманда таваф кыла турган Каабасы бар экен. Ошого жөлөнүп турган экен, жөлөнүп. Hadiste şunday келет. İbrahim paygambарды көрүп, пайгамбарыбыз Ибрахим пайгамбардын урпагынан да. Ата бабаларына кирет да. Салам айтып, анан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Ибрахим пайгамбардын жолугуп сүйлөшкөндө Ибрахим пайгамбар үммөтүңө салам айт менен деген экен. Карачы бизге Ибрахим пайгамбар салам айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: İbrahim пайгамбар атаңар мынаке силерге салам айтты дейт. Биз эмне дешибиз керек? Ва алейхиссалам. Ошо намазда Кудайга шүгүр пайгамбарыбызга салават айтканда Ибрахим пайгамбарга да айтабыз да. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө айтканда Ибрахим пайгамбардын үй бүлөсүнө да айтабыз. Пайгамбарыбызга Алла Тааладан берекени сураганыбызда үй бүлөсүнө да Ибрахим пайгамбарга да айтабыз да. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. İbrahim пайгамбар ошондо айтып, анан мындай деген экен. Айтып кой үммөтүңө бейиш ээн тала. Кандай тала экен? Ээн тала. Анын дарактары Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Allah'ın zikri beyişteki daraktı geledi eкен да. Егер де бейишиңизге даракт көп кааласаңыз, Allah'ın зикрин көп айта бересиз. Bir günde 1000'de тигиңиз, бул 5000'de тикти, 10.000'de, 20.000, ким канчаны тиксе. Ушул баарыбызга берилген бейишибизге дарак тиге турган, качан дебейсизби? Ölümge чейин. Андан кийин уже тилибиз болду. Токтойт ал. Жан чыккандан кийин все амал токтойт. Тилден зикир чыкпай калат. Кол менен садака бере албайсың, пут менен мечитке басып бара албайсың. Көздөн тооба кылып ыйлай албайсың. Амал бүттү. Идамата ибн Мада мин ката амалы. Пайгамбар айткан, адам баласы өлдү, болду, амалы токтойт деген. Все. Садака жария бар. Илля мин салас, 3 нерседен башка. Ал садака жария бу дүйнөдө машалла пайда ала турган илим таштап кетсе,
Же болбосо садака жария, соо жүрүп турган, дайым агып турган, садака таштап кетсе, кайрымдуулук иштер эл пайдалана турган нерселерди. Же болбосо валадун салих ядулаху, имандуу перзент тарбиялап таштап кеткен болсо, ага дуа кылып турса, ошолор аркасынан жетип турат дейт. Бирок негизги угуп тууган, иман жок эгерде кетсе, ага миллион садака жардам бербейт. Миллиард доллардын садакасы жардам бербейт. Иманы жок кеттиби, эч нерсе ага жардам бербейт. Иманы бар эле, амалы ансыз эле, ошолорго жардам берет. Иманы бар кишиге ошолорго садаканын, аркада кылган дуалардын, ошолордун пайдасы тиет. Кеп эмнени айтып аттыган? Аллахумма салли ала Мухаммад. Мына зикирлерди айтып атканбыз. Демек, бейиш кең майдан деп атат да. Ошого машаалла, канча зикир кылсак, ушу ниет менен кылыңыз, ушу ишеним менен кылыңыз, ушу үмүт менен кылыңыз. Иншалла 100 жолу айттым, 100 дарак тигилди депчи. Пайгамбарыбыз айтканга ишениңиз. 1000 жолу зикир кылсаңыз, 1000 дарак тиктиңиз. Бу дүйнөдө 1000 дарак тигиш канча кыйын? Көчөт сатып ал куурап калбасын. Бейиштеги куурабайт да. Ага суу куйганда кереги жок. Агро дәрі-парларда кереги жок. Болду. Алхамдулилlah. Аракет кылабызбы иншалла? Алла барыбызга товфик берсин, амин. Абдулла ибн Буср радиаллаху анху риваят айтат, бир киши пайгамбарыбызга айтты: "Инна шария Расулаллах, инна шараял ислам кад касурат алейя фа ахбирни би шей аташаббасу бихи." Бир киши айтты, бизге окшогон мындай, бизге окшогон эмес, эми ал сахаба дайым айтканда. Мен айтарым, мынандай деп атат да, исламдын шарияттары мага өтө көбөйүп кетти дейт. Шарияттын өкүмдөрү аябай көбөйүп кетти. Мага бир нерсе айтыңызчы, ошону бекем кармап жүрөйүн деди да. Бир нерсени айтып коюңуз, кыска нуска. Пайгамбарыбыз айтты: "Ла язалу лисанук ротбан мин зикрилlah." Тилиңди дайыма Алланын зикри менен өл карма, ным карма. Биздин тилибиз Алланын зикри менен ушундай өлдөнүп турсун дейт да. Раваху Тирмизи. Абил Махарик айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген экен: "Марарту лейлатан усрия би рожилин." Мираж кечесинде бир кишинин жанынан өтүп калдым дейт. Мугайяб фи нурил арш. Алла Тааланын аршынын көлөкөсүндө жашырынып турат дейт да. Аршынын нурунда, то есть. Культу ман хада, пайгамбарыбыз айтты, бул ким деди? Малак, периштеби деди. Кыйлала, периште эмес деди. Культу наби, пайгамбарбы деди. Кыйлала. Культу ман хуа, эгер периште да болбосо, бул Алла Тааланын аршынын нурунда турат деген да. Жашырынып, мугайяб, гайып, кайра чыгып туруп көрүнүп турат. Ошонун нуру менен машаалла курчалып турган киши ким экен деп пайгамбарыбыз сурап атат. Периште десе жок, пайгамбар десе жок. Анан ким деди? Айтты: "Хада рожул кана фи дунья лисануху ратбан мин зикрилlah." Бул киши дүйнөдө тиличе постоянно Алланын зикри менен өлүп олтурат эле дейт. Тили дайыма Алланын зикри менен өлүп олтурат эле дейт. Ва калбуху муаллакун бил масажид. Жүрөгү болсо мечит менен байланып турат эле дейт. Валам ястасиб ливалидей. Ата-энесине сөгүш алып бербейт эле бул дейт. Туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жол сахабаларга айтты: "Чоң күнөөлөрдүн дагы эң чоңун айтып берейинби?" деди. Акбарул кабайр деп коет да. Чоң күнөөлөрдүн дагы эң чоңун айтып берейин. Сахабалар айтты: "Я Расулалла, айтыңыз" дедилер. Пайгамбар айтты: "Ким ата-энесин сөксө" деди. Атасын сөксө, апасын сөксө, бул чоң күнөөлөр бар го, мына жерде эле калат экен да. Алардын дагы чоң экен. Акбарул кабайр. Сахабалар вообще акылына сыйган жок. Кантип бала ата-энесин сөксүн? Сурады ошон үчүн: "Я Расулалла, ата-энесин дагы сөгөбү" деди да. Пайгамбарыбыз айтты: "Карап да жок. Сен бирөөнүн ата-энесин сөксөң, жыйынтыгында алда жөн турбайт дагы сен ата-энеңи сөгөт.
Seni ата-энеңе сөгүш алып берген сен болуп атасың. Ушуга деп айтты да мына. Өзүнүн ата-энесин мындай сөккөн андан дагы чоң күнөө экен. Бирөөнүн ата-энесин сөккөн деп айтып тур пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Демек туугандар, бирөөнүн ата-энесин сөкпөйлү. Не кылбайлы? Бирөөсүн энең деп сөгүрүп, атаң деп сөгүрүп, Алланы бирөөнүн ата-энесин өзүңүздү тооба кылдым го ал. Бирөөнүн даже ата-энесин сөккөнгө шарият уруксат бербейт. Бирөөнүн ата-энесин сөксөңүз, сиз өзүңүздүн ата-энесиңизди сөккөндөй болосуз дагы, чоң күнөөлөрдүн чоңун аласыз деп атат мынакей. Ал мына жерге айтып аткан 3 ишти кылган киши экен да баягы. Алла Тааланын аршынын нурунда жашынып турган ким эле? Ал 3 түрлүү иш кылган киши экен. Ал ким десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга периштелер жооп берип атат. Бу дүйнөдө тили Алланын зикри менен дайыма өлү, жүрөгү мечит менен байланган эле, жана ата-энесине сөгүш алып бербеген эле. Демек, бирөөнүн ата-энесин сөкпөгөн эле. Ушу ишти 3 ишти кылсак, мына макамды Алла берет бизге. Ушу ишти кылсак. Алла Тааланын зикрин тилимиз менен дайыма Алланын зикринде боло берели. Машинеге отурганда, жүргүзгөндө, тамакта, ортосунда, сүйлөшкөндө, жатаарда, турганда, ажаткана кирерде, чыгаарда. Албетте Алланы эстегенде, ажаткананын ичинде Алланы зикр кылса болбойт. Тил менен болбойт, жүрөк менен болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ажатканда зикр кылбайт эле. Кандай жүрөк менен бирок болот. Тил менен зикр кылсаңыз болбойт, ла иляха илlallah. Жүрөк менен Алланы мени көрүп турат, угуп турат деп эстеп турганыңыз, бул эсинен зикр. Жүрөк менен. Чыкканда ошон үчүн биз гуфранака дейбиз. Гуфранака дейбиз. Я Алла, сенин кечиримиңди сурайм деп чыгабыз ажатканадан чыкканда. Не кылганыбызга кечирим сурап атабыз. Бошонгонго, бошонуп чыкканга ошого кечирим сурап атабыз. Алымдар айтышат, жок, ошончо убакыт зикирсиз өтүп кетти, ошон үчүн кечирим сурап атабыз дейт. Биз канча убакыт зикирсиз өткөрүп атабыз? Муаз ибн Жабал радиаллаху анху айтат: "Ахиру калам фаракту алейхи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен мен коштошкон сөзүмдүн эң акыркы сөзү ушу болгон дейт. Култу айттым: "Айюл а'мал ахабб илаллах." Алла Таалага амалдардын эң сүйкүмдүүсү кайсы дегенимде, пайгамбарыбыз айткан: "Антамута ва лисанук ратбун мин зикрилlah." Сен дүйнөдөн кайтып атканыңда, жан берип атканыңда, өлүм төшөгүңдө ошол учурда тилиң Алланын зикри менен алек болсун. Алланын зикри менен тилиң өлү болуп турсун дейт. Демек, ла иляха илlallah, ла иляха illallah, ла иляха illallah. Ушу ойдон өтүп кетти деп атат да. Итагын өтөсүн. Барыбыз эле өтөбүз, эч ким калбайт. Ошол күн, ошол саат, момент бар. Ар бирибиздин башыбызда бар туугандар. Мейли бирөөгө 50 жылдан кийин, бирөөгө 100 жылдан кийин, но бар акыйкат ал. Бирөөгө 10 жылдан кийин, бирөө 20 жылдан кийин бар нерсе. Бирөөгө да 1 айдан кийин, 1 жылдан кийин Кудай билет. Биз башыбызда эмне бар экен? Бизге караңгы, белгисиз, Аллага жарык, дайындалган, белгилүү. Ошон үчүн адам өткөндө биз айта турган сөзүбүз мына: "Валиллахи ма а'та ва ахад, ва куллу шейин индаху би ажали мусамма." Аллага таандык. Эмнени берсе, эмнени алса. Алла берди, Алла алды деген сөз. Адам өлдү, биз айтабыз сразу: Алла берди, Алла алды. Ар бир нерсе Алланын алдында жазылган. Ар бир нерсе Алланын алдында саналган. Чечилген, дайындалган. Жүрөк канча согот? Меники, сиздики. Жүрөк канча согот? Ишенип коюңуз. Алланын алдында ал уже чечилген нерсе. Ашыкча бир жолу сокпойт, бир кем ашык болбойт. Канча жазылса, ошончо согот. Бүттү. Канча буяктан суу өтөт, канча дем, канча аба, дем алабыз, канча бардыгы жазылган. Канча ырыскы жазылган. Даже хадис келип калды. Инналлаха
qassama lakum akhlaqakum kama qassama lakum arzaqakum. Av kama qala aleyhissalatu vesselam. Hadiste bundan geledi. Şükrünsüz Allah Taala sizlerden kulk münözüңөрдү bölüp bergen, kanday ырыскыңарды bölüp koyganday. Hadis şunday da, bunu manasını düşünüp koyunuz. Bizdin ырыскыбызды Allah Taala bölüp koygan. Bölüştürüp koygan. Büttü, mantip aytıp bereyim. Bizdin ырыскыбыз bölüngen. Men kança ырыскым, menikin bul jey alбайм. Bunuku men jey alбайм. Siz atаңыздыкын, апаңыздыкын jey албайсыз. Ayalыңыз сиздикин, bir туғаныңыз сиздикин. Дордойдогу чогуу контейнерлер тиякта турсун. Сиздин эң жакындарыңыз, балаңыз сиздикин жей албайт. Эмне кызганасыз тияктагы? Көрө албастык кылбаңыз. Ар ким өзүнүн ырыскысын жейт. Просто ырыскыга өзүңүзгө дагы, шеригиңизге да берекени эле сураңыз болду. Ал ырыскы чечилген ал. Алла Таала бөлүп берип койгон. Хадисте пайгамбарыбыз айткан, бөлүп берип койгон деген. Кассама бөлүштүрүп берип койгон силердин ырыскыңарды. Даже ырыскы эле bir hadis aytып атат. Кулк мүнөздү бөлүштүрүп берип койду. Бу кишиге канча мүнөз, буга кандай мүнөз, буга канча мүнөз, буга канча мүнөз, баарыбыздын уже кулк мүнөздөрүбүздү да бөлүштүрүп берип койгон. Хадисте мындай деп атат. Ошон үчүн бул нерсеге ырыскы маселесине өтө эле кайгыра бергендин кереги жок. Анан көрөк амалыбызга кайгырайлы. Ошону ойлонойлу. Ala inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Kavardar, kulak salып okula. Bir dağı can özün ırıskısın толық жемейince ölbeyt hiç kaçan. Kavardar, kulak salып okula. Bir dağı can özün ırıskısın толық жемейince hiç kaçan ölbeyt. Ölbeyt hiç kaçan. Mümkün emez. Oşun üçün tuğandar biz 30 yaşta ölüp kalganın, 60-90'da ölüp kalganın, erте öldü, geç öldü debey, özünün acali menen öldü ile deb aytar. Şu macanımın tüketti, anan tigen tüketti. Ama düşünböstükten. Beçaralar ne kılsın? Dinden düşünügü yok. Odan kavarı yok. Peygamberimiz aytkandan ukpasa, bunday sabaka gelbese, bir nese meseleni ukpasa, düşünbösü, oşa çar nese sözde aytı öğretti. Anday emez. Hoyt 10 yıl yaşap ketdi mi? Allah subhanahu wa ta'ala ağa 10 yıl ne жазған. 20 yıl yaşadı mı? Oşonço ele жазған. 40 yıl yaşadı, oşonço ele жазған. 50, 60, 70, köpçülüğü 60-70'in ortasında. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da etkiyon İdâ câ acaluhum la yasta'khiruna sa'atav ve la yastaqdimun. Kaçan acali gelgende o algıla. 1 saat periyot nazat bolboydu. Aldığa cılıp, arkağa cılıp mümkün emez. Oşun için dünyadan kaçan getü bunu Allah çeçet. Andan başka hiç kim çeşmeydi. Dünyadan kanday getü bunu biz çeçeyiz. Başka hiç kim çeşmeydi. Kaçan gete durganı bu Allah çeçet. Bu çeçilgen nerse sizin bizden kolunuzga berilgen nerse emez. Kanday getü şunu alınız. Kaçan kanday degen söz жақсы şunu alınız. Kaçan kaysı vakta. Bunu Allah Taala bunu Allah çeçet bunu. Bizge sizge kanday getü ihtiyarı verilgen. Tövbe menen getesiz mi, tövbasız getesiz mi? Bu sizdik yani. Namaz menen getesiz mi, namazsız getesiz mi? Bu sizdin ihtiyarınızda. Sizge, bizge berilgen nerse bu. Namaz okup barıp uşo menen getesiz mi? Namaz okubay urgan boydan ketip kalasın mı? Oroza karmap barıp ketesin mi? Oroza karmabay ketesin mi? Zeketini berip ketesin mi? Zeketini berbeyle ketesin mi? Acılık kılıp ketesin mi? Acılık kılbayla ketesin mi? Kur'an okup ketesin mi? Kur'an okubay ile ketesin mi? Zikir kılıp ketesin mi? Zikir kılbay ile ketesin mi? Bul deyim senin içinde. Biröge zulümlük kılıp ketesin mi? Zulümlük kılbay ketesin mi? Biröğün akısını jep ketesin mi? Jebey ketesin mi? Bul sizin bizden ihtiyarınızga berilgen. Buga tandoo kıyamat günü uşaga surak bolot. Allah subhanahu wa ta'ala uşunu surayt bizden. Uşunun negizinde 5 dozoktun çeşimi çıkar. 5'teki azaptındagı oşoga jaraşa. 5'te dozoktagı azaptagı 5'te darajalarda oşoga jaraşa.
Демек туугандар, ошон үчүн качан өлөмдө эле көп эле ойлоно бербей, кандай өлөм деген ойлоно турган ушул экен да. Ойлоно турган нерсе ушул. Качанкысын Алла Таала өзү чечкен, аны мен ал. Демек мына жерде Муаз разияллаху анхуга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду. Кайсы амал эң Аллага сүйкүмдүү дегенде, сен жан берип аткан учуруңда тилиң Алланын зикиринде болсун. Тилиң өл болсун Алланын зикири менен. Антамута ва лисанук ратбун мин зикрилlah. Табаранинин риваяты. Ибн Хиббан жана Баззардын риваятында келет, мындай деген экен, Муаз разияллаху анху. Амалдардын ахбирни би афдалил амал ва aqrabiha ila Allah azza wa jalla. Мурункусунда Аллага эң сүйкүмдүү амал деп сураса, кээ бир хадистерде мындай экен. Аллага эң жакындата турган амал жана эң абзел амалды айтып бериңизчи дегенде пайгамбар ушуну айткан экен. Антамута ва лисану ратбун мин зикрилlah. Сен дүйнөдөн кайтып атканыңда, жан таслим кылып, жан берип аткан учуруңда тилиң Алланын зикри менен өл болсун деген. Азан болду. Канча минут калды? Намазга 20 минут бар. Суроо жок өтөйләндә. Куда калса зикир кылабызбы тугандар? Алла баарыбызга товфик берсин. Бирибизге дуа кылайлы. Мен сиздерге дуа кылайын. Сиздер мага дуа кылыңыздар. Куда калса иншалла мына азыр ушу сабактын уландысын. Аман болсок, эсен аман болсок, базар күнгө чейин иншалла ден соолугубуз, иманыбыз иншалла. Базар күнү мына Кургой бар го? Алматинка менен Акунбай бар го? Ошол жерде улантабыз. Зикир боюнча, азат боюнча. Ага чейин зикир кылып келейли, анан да улантсак жыргайбыз анан. Кандай дедиңер? Жөн эле келе берели. Аракет кылайлы, бирок бирибизге зикир кылалы. Агачы алымдар мындай кылат. Ушу күндө бизге тапшырма мындай. Ошо тапшырманы сиздер менен бөлүшөйүн. Алла мага да товфик берсин, сиздерге да товфик берсин. Эрте менен жана кечинде. Саар кеч. Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля билlah 100 жол. Эсен чыкпайбы? Чогултуп туруп, аны таспих менен бир тартасыз. Айтыңызчы ана. Субханаллах валхамдулиллах ва ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля билlah 100 жол. Кийинки сабакта эстетип коюңуздар, мына ушулардын котормосун айтып берем. Чечмеңиз, азыр убактыбыз аз агачы. Бул 100 жол бүткөндөн кийин пайгамбарыбызга салават. Эгерде намаздагы салаватты айтсаңыз, узак убакыт көп кетет, бирок эң абзел ошол. Болбосо кыскасы, эң кыскасы саллаллаху алейхи ва саллям. Айтыңызчы. Саллаллаху алейхи ва саллям. Таштит менен. Саллаллаху алейхи ва саллям. Эки л деген сөздө ва саллям. Хорошо? Бул. Андан буну да 100 жол тартканыңыздан кийин эми истигфар. Истигфардын саййидул истигфар эң улуусу. Эң истигфарлардын мырзасы бар. Аллахумма анта робби ла илаха илля анта халактани ва ана абдук ва ана ахдик ва вa'dik мастатa'tu а'уду бика мин шарри ма санa'tu абу лака би ни'матика алейя абу лака би дамби фагфир ли фа иннаху ла ягфиру зунуба илля анта. Буну 100 жол айта алсаңыз өтө жакшы. Болбосо кыскасы астагфируллаха ва атубу илейх. Ана. Айтыңызчы. Астагфируллаха ва атубу илейх 100 жол. Мына ушуну эрте менен. Эң жакшы убакыт эрте мененки зикирдин убактысы тахажжуттагы багымдаттан алды. Саарлык убакыт. Болбосо ошондон багымдаттан кийинки убакыт. Күн чыкканга чейин убакыт пайгамбарлардын зикир кыла турган убакыты ушул. Пайгамбарлар зикир кылган убакыт ушул күн чыкканга чейин убакыт. Ушул убактарда бүтүрүп койсок жакшы. Кокустан эсе үлгүрбөй калсаңыз эчтеке эмес. Күн чыккандан кийин деле бүтүрүп коюңуз. Күн чыккандан кийин деле окуңуз, нары бери жакшысы отуруп окуңуз. Болбойбу? Басып жүрүп, жумушка кетип атып болсун толтуруңуз. Кечкиси асырдан кийин.
Асырдан кейін, болса шамдан кейін, Құдайымыз әрекет қыласыз иншалла. Аллахым барыңызға тауфиқ берсін.